This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. আচ্ছা ভারতের প্রত্যাঘাতে কি ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তানের প্রমাণ সমেত তা জানিয়ে দিল ভারতীয় সামরিক বাহিনী পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে 9টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে লস্কর জৈশ হিজবুলের 100 জনেরও বেশি জঙ্গি নিহত হয়েছে নিহত জঙ্গিদের অনেকেই ওয়ান্টেড তালিকায় ছিল পাকিস্তানের কয়েকশো কিলোমিটার ভিতরে স্ট্রাইক পাক মিলিটারির প্রাণকেন্দ্র পাঞ্জাব প্রদেশে প্রত্যাঘাত বাহাওয়ালপুরে জৈশের জঙ্গি ঘাঁটিতে স্ট্রাইক অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানের সামনে লাল দাগ টেনে দিয়েছে ভারত জঙ্গি এবং জঙ্গিদের প্রশ্রয়দাতা দুপক্ষের বিরুদ্ধেই প্রত্যাঘাত পাক এয়ার ডিফেন্স গ্রিডকে ড্যামেজ করে হামলা এয়ার ডিফেন্সকে বোকা বানিয়ে 20 মিনিটেই সুযোগ কাজে লাগানো পাকিস্তানের চীনা এয়ার ডিফেন্স পুরে প্রত্যাঘাত ভারতের কিনলেই হয় না যথাযথ জুড়তে হয় শেখানো হলো পাকিস্তানকে স্ক্ল্যাপ মিসাইল ও হ্যামার বোমা দিয়ে রাফালের প্রত্যাঘাত পর্বে ভারতের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি ভারতের এয়ার ডিফেন্স সর্বোচ্চ সাফল্য দেখিয়েছে কয়েকশো পাক ড্রোনকে ধ্বংস করেছে আকাশতীর এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বিশ্ব রপ্তানি বাজারে জায়গা করে নিল এই প্রথম কোন নিউক্লিয়ার শক্তিধর দেশের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে স্ট্রাইক 3 ঘন্টার মধ্যে 11টি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে প্রত্যাঘাত ভারতের প্রত্যাঘাতে পাক বায়ুসেনার 20% পরিকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে ভোলারি ঘাঁটিতে ভারতের স্ট্রাইকে নিহত 50-এর বেশি ভারতের প্রত্যাঘাতে পাক বায়ুসেনা স্কোয়াড্রন লিডার নিহত পাকিস্তানের হাইটেক ফাইটার জেট ধ্বংস করাচিকে নিশানা করতে পুরোপুরি তৈরি ছিল নৌসেনা বড় ইঙ্গিত প্রত্যাঘাতের জন্য ভারত কারো অনুমতির অপেক্ষায় থাকেনি সন্ত্রাসকে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় শাস্তি দেওয়া হবে এই প্রথম সন্ত্রাসবাদের আধারে ভারত পাক সম্পর্ককে দেখা হচ্ছে ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से ये कोई वॉर से कम नहीं है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. Definitely, we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Let us make it high-tech. Our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. কোনো দেশকে পরোয়া না করে প্রত্যাঘাতের পথে হেঁটেছে ভারত স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কারণ আজকের ভারত আত্মনির্ভর সংঘাতের আবহে আরো শক্তিশালী লখনৌ ব্রহ্মসের নতুন ইউনিটের উদ্বোধন করে হুঙ্কার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর
আগামী দিনে ভারত সামরিক ক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী হবে, এমনটাই বার্তা দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। সেনাকে আরও শক্তিশালী করতে এবার লখনৌয়ে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি নতুন কারখানা। জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের নতুন ইউনিটের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সূত্রের খবর, বছরে 80 থেকে 100টি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির লক্ষ্যমাত্রা। 2021 সালে কারখানাটির শিলান্যাস করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে তৈরি হবে ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মোস। ব্রহ্মোসের নতুন ইউনিটের জন্য খরচ 300 কোটি টাকা। ভারতের ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মোস, যার রেঞ্জ 290 কিলোমিটার, গতি 4170 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, শত্রু রেডারকে ফাঁকি দিতে সক্ষম, আগের চেয়ে আরও বেশি ক্ষিপ্র। রাফালে ইতিমধ্যেই জুড়েছে ব্রহ্মোস। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था, दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। রাজনাথের মুখে যোগীর ভূয়সী প্রশংসা। আগামী দিনে ক্ষেপণাস্ত্রর উৎপাদন বাড়িয়ে উত্তরপ্রদেশ দেশের রোল মডেল হয়ে উঠবে, বার্তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর। যোগী আদিত্যনাথের দাবি, तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। ব্রহ্মোস শুধু ক্ষেপণাস্ত্র নয়, শত্রুপক্ষের কাছে একটা অভিশাপ। ধারে ভারে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। শুধু ব্রহ্মোস কেন, ভারতের তুনে অস্ত্রের শেষ নেই, জানেন তো। দেশি আকাশে ভারতের আকাশ রক্ষা। প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা DRDO তৈরি আকাশ মিসাইলে কুপকাট পাকিস্তান। ভারতের 15টি জায়গায় হামলার ছক কষেছিল পাকিস্তান। সেখানে কামাল দেখিয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র। কিভাবে দেশের আকাশ রক্ষা করল সেনা বায়ুসেনা তুরুপের তাস এই আকাশ, দেখুন প্রতিবেদনে। অপারেশন সিঁদুরের পরেই দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া পাকিস্তান হামলার ব্যর্থ চেষ্টা করে। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়, বুধবার রাতে ভারতের 15টা শহরের সেনা ছাউনিতে ড্রোন এবং মিসাইল হামলার ছক কষেছিল পাকিস্তান। তার মধ্যে ছিল শ্রীনগর, পাঠানকোট, অমৃতসর, ভুজ, লুধিয়ানা এবং চণ্ডীগড়। কিন্তু পাক সেনার সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ভারতীয় সেনার তৎপরতায় তা বানচাল হয়ে যায়। দেশি আকাশে দেশের আকাশ রক্ষা পায়। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার তৈরি মিসাইলে জব্দ হয় পাকিস্তান। আত্মনির্ভর ভারতের উদ্যোগে ভারতের স্বনির্ভর প্রতিরক্ষা কৌশল, 96% দেশীয় উপকরণ দিয়ে তৈরি উচ্চমানের সামরিক প্রযুক্তি। এক ইউনিট থেকে একসঙ্গে 4টে টার্গেট ধ্বংসে সক্ষম। 25 কিলোমিটার দূর থেকে উড়িয়ে দিতে পারে শত্রুর মিসাইল, গুড়িয়ে দিতে পারে কম উচ্চতায় উড়ে আসা ড্রোনও। এই ক্ষেপণাস্ত্র 60 কেজি ওজনের ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম। শত্রুপক্ষের যুদ্ধ বিমান, UAV, হেলিকপ্টার, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সহ বিভিন্ন স্কাই থ্রেটের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আকাশ। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই আকাশ মিসাইল ভারতের মান রাখায় রীতিমতো উচ্ছ্বসিত ভারতীয় বায়ুসেনা, স্থলসেনা এবং নৌসেনা। এমনকি প্রতিরক্ষা এবং গবেষণা সংস্থা DRDO রীতিমতো উচ্ছ্বসিত আকাশকে নিয়ে। S-400-এর মতো আকাশ যে কামাল দেখিয়েছে, তাতে পাকিস্তানের যে কোনো অস্ত্রকে যে কুপকাত করতে সক্ষম তা কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের দিক থেকে একের পর এক ড্রোন উড়ে এসেছিল, কিন্তু সেগুলি কিছুই পারল না ভারতের ওপরে আঘাত হানতে, কারণ আকাশ তৈরি ছিল ভারতের তরফে। রাতের আকাশ সম্পূর্ণ ড্রোন ধ্বংসের আলোয় ঝলমলে উঠল। DRDO আমাদের এই যে আকাশ সিস্টেম ডেভেলপ করেছে, এটা শুধু ভারতবর্ষের জন্য না, আর এটা যে খুবই কার্যকর সেটা দুদিন আগে মানে কালকের রাতে আমরা খুব ভালোভাবে দেখেছি। গাজাতে যে অ্যাকশন হয়েছিল এটাতে কিন্তু পুরোপুরি ইসরায়েলরা আয়রন ডোমটাকে 100% সিকিউর করতে পারেনি, কিন্তু ইয়েস্টারডে কালকে আমরা দেখলাম যে
আমাদের যে এডি সিস্টেমস শুধু S-400 না, আকাশ তীরও বেশ সুষ্ঠুভাবে একটা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করলো দ্যাট উই ওয়ার 100% সাকসেসফুল। 8-এর দশকে আকাশ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। 9-এর দশকে আকাশের টেস্ট ফায়ারিং বা মহড়া হয়। চাঁদিপুরের আকাশেও আকাশের মহড়া হয়েছে। ভারত ইতিমধ্যেই আর্মেনিয়ায় আকাশ সিস্টেম রপ্তানি করেছে, যা বিশ্ব প্রতিরক্ষা বাজারে তার সুনাম আরও জোরদার করেছে। ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম, মিশর এবং ব্রাজিল সহ বেশ কয়েকটি দেশ এই সিস্টেমটি কেনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পাকিস্তানকে জব্দ করা এই ক্ষেপণাস্ত্রের এবার নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও কদর বাড়বে। কমলেশ চৌধুরী ও সায়ন্ত ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, TV9 বাংলা। পাকিস্তানকে জবাব দিতে হাতিয়ার মেক ইন ইন্ডিয়া। পাকিস্তানে চীনা ডিফেন্স ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে ইসরায়েলি ড্রোন। জানেন এই ইসরায়েলি ড্রোন এখন ভারতেই তৈরি হয়, নাম অগ্নিকা। তার তেজে ছারখার লাহোর থেকে রাওয়ালপিন্ডি। পাকিস্তানের ধ্বংসস্তূপে বুঝিয়ে দিয়েছে এই অগ্নিকার অ্যাটাকিং ক্ষমতা। নিঃশব্দে পাকিস্তানের প্রত্যাঘাত। অপারেশন সিঁদুরে জোরদার ভূমিকা আত্মঘাতী ড্রোন হারপের। বৃহস্পতিবার সকালে পাকিস্তানের একাধিক বড় শহরে প্রত্যাঘাত করে ভারতীয় সেনা। ইসরায়েলি ড্রোন হার মেক ইন ইন্ডিয়ার ফসল অগ্নিকার তেজে ছিন্ন ভিন্ন লাহোরের পাক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও, সে কথা স্বীকার করেছে পাকিস্তানি। One drone, however, managed to engage a military target near Lahore partially. 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore. ইসরায়েলি ড্রোন হার্প মূলত শত্রুর র্যাডারকে ধ্বংস করে দেয়। এই ড্রোন উচ্চমাত্রার বিস্ফোরক বহন করতে পারে। একসঙ্গে বহন করতে পারে 23 কেজি বিস্ফোরক। দিন রাতের যে কোনো অভিযানে এই ড্রোন ব্যবহার করা যায়। এই ড্রোনের 1000 কিলোমিটার পর্যন্ত অপারেশনাল রেঞ্জ। দূরের লক্ষ্যবস্তু খুঁজে নিখুঁত নিশানায় সক্ষম এই ড্রোন। রয়েছে ইলেকট্রো অপটিক্যাল, ইনফ্রারেড, ফরওয়ার্ড লুকিং ইনফ্রারেড সেন্সর, কালার সিসিডি ক্যামেরা ও অ্যান্টি রেডার হোমিং প্রযুক্তি। পাকিস্তানকে জবাব দিতে হাতিয়ার মেক ইন ইন্ডিয়াও। দেশে হার্প তৈরি করে আদানি গোষ্ঠী। ভারতে তৈরি ইসরায়েলি ড্রোনের নাম অগ্নিকা। ইসরায়েলি প্রযুক্তির এই ড্রোন বানানো হয় বেঙ্গালুরুতে। অগ্নিকা ড্রোন মারাত্মক শক্তিশালী, এটাকে সুইসাইড ড্রোনও বলা হয়। তার কারণ এই অগ্নিকা ড্রোনের মাধ্যমে যে কোনো জায়গায় অ্যাকিউরেট, একেবারে প্রিসিশন অ্যাটাক করা সম্ভব। এবং এই অগ্নিকা ড্রোন প্রায় 9 ঘন্টা শত্রুর কাছে গিয়ে মাথার ওপরে ঘুরতে পারে এবং তারপর সময় বুঝে আক্রমণ করতে পারে এই অগ্নিকা ড্রোন। এই ড্রোনের বিশেষত্ব পরীক্ষা করার পর 2021 সালে ভারত সরকার 100টিরও বেশি বরাদ দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের পর এই ড্রোন কেনার সিদ্ধান্ত হয় বলে সূত্রের খবর। অগ্নিকার তেজেই ছারখার লাহোর থেকে রাওয়ালপিন্ডি। ধ্বংস চীনা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। কমলেশ চৌধুরী ও সুমন মহাপাত্রের রিপোর্ট, TV9 বাংলা। ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল পাকিস্তান, কিন্তু পাক মিসাইল ধ্বংসে ভারতের মোক্ষম অস্ত্র L-70। জানেন, বিতর্কিত বোফোর্স কোম্পানি প্রথম তৈরি করে L-70 অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। সেই অস্ত্রই একের পর এক পাক ড্রোন ধ্বংস করেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই জম্মু, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের একাধিক জায়গা লক্ষ্য করে ড্রোন হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান, কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে সেনার বেশ কয়েকটি সামরিক অস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সূত্রের খবর, S-400 ছাড়াও পাকিস্তানের ড্রোন হামলা রুখে দিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে L-70 বন্দুক। ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন উড়ে আসছিল ভারতের দিকে। তখন উধামপুর, সাম্বা, জম্মু, আখনুর, নগরোটা এবং পাঠানকোট সেক্টরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলির অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম লঞ্চ করা হয়, যার জেরে 50টিরও বেশি পাক ড্রোন ধ্বংস হয়ে যায়। বৃহস্পতিবারের হিরো হয়ে ওঠে L-70 অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। বিতর্কিত বোফোর্স প্রথম তৈরি করে L-70 অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেল L-70 আধুনিকীকরণ করে। এর ফায়ারিং ক্ষমতা মিনিটে 240 থেকে 330 রাউন্ড। 4 থেকে 12 কিলোমিটার রেঞ্জের মধ্যে শত্রু যুদ্ধ বিমান, হেলিকপ্টার, ড্রোন ধ্বংস করতে সক্ষম। এর বিশেষত্ব হল ডিজিটাল ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, অটো ট্র্যাকিং সিস্টেম এবং নাইট ভিশন। পাক ড্রোন ধ্বংসে কার্যকরী ভূমিকা ছিল L-70-র। 2 F-16 aircraft and 1 JF-17 was destroyed by L-70 gun. L-70 is a very, very powerful weapon.
it is still in the air defense world the most powerful gun. Pakistan has Oerlikon 30 mm American variety, but they don't stand anywhere in front of L-70. ভারতীয় রাজনীতির গতিপথ বদলে দিয়েছিল রাজীব গান্ধীর আমলের বোফোর্স কেলেঙ্কারি। একেই হাতিয়ার করে নির্বাচনে জিতে যায় বিরোধী জোট ন্যাশনাল ফ্রন্ট। ভিপি সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বোফোর্স কোম্পানির সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ত্যাগ করেন। বোফোর্স কেলেঙ্কারির খাতা ফের খুলছে মোদী সরকার। 1986 সালে সেই বিতর্কিত অস্ত্র চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য আমেরিকার কাছে চেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সেই বোফোর্সের L-70 অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান বৃহস্পতিবারের রাতের হিরো হয়ে ওঠে। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।